कृष्णंकर मथुरापुरे प्रवेश। एथु अंते सुक मुनि परीक्षित चाहि बोइले कहिबा नृप शुण मन देई। बारुणावंतपुरकु कृष्ण जाइथिले पांडवंक संगे थोके दिन बिहरिले। जरासंध संग छाड़ी मान चक्रवर्ती हस्तिना कटके जाई मिलिला तड़ती। भीष्म द्रोण अश्वत्थामा भूरि श्रवा कर्ण वाल्मीक जे जयद्रथ दुष्ट दुःशासन। 18 क्षौणी बल जरासंग थिले अपचय पाई निज राज्य रे मिलिले। संध्यावकाशे आस्थाने विजय कुरु साई एही समय डगरा वार्ता देला नेई। भोदेव मान गोविंद सावधाने शुण बारुणावंत कटके छन्ति नारायण। शुणी संतोष होइला कुरु नृपमणि पुरोहित बोले जीव जियंता क्षणी। बारुणावंतरे कृष्ण अछन्ति जे रही आंभ बोइला बोलेण आଣିବ मणाई। शुण धौम्य पुरोहित तत क्षणे गले जयंता देखि बारुणावंतरे मिलिले। पांडवंकु घेनी विजे प्रभु जदुसाई ए समय 4 वार्ता कहिला क जाई। तुम्भ पासे विजय कले धौम्य पुरोहित शुणी करी कृष्णचंद्र हेले आनंदित। तहु धौम्य पुरोहित प्रवेश होइले देखि पंच पांडवे जे तांकु मान्य कले। दुर्योधन वार्ता जणाइले जगन्नाथे शुणिण बहु संतोष हेले लक्ष्मीकान्ते। हस्तिना को विजय कले पांडवंत घेनी बेल 7 घड़ी रे से मिलिले तक्षणी। गोविंद विजय वार्ता पाई कुरु राय बाटकु पाछोटी आसे तहु से थोकाए। श्वेतगिरी पासे मधुबन तोटा गोटी से स्थान सकले जाई हेले भेटा भेटी। सोमवंश वृद्ध जे भीष्म जे महारथी कर्ण अश्वत्थामा द्रोण छन्ति तहि कति। दुर्योधन दुःशासन सह सते भाई नगर भीतर कु सर्वे विजय कले जाई। थोकाए दिन रहीण तहि बंशीधारी वीरवर अर्जुन को संगे घेनी करी। सतरे मिलिले जाई दम घोष देशे बंधुपण रे प्रवेशी सेठारे हरसे। दम घोष भारी जादैव कि नामे नारी शिशुपाल माता उग्र से नर कुमारी। जुकतरे अटंती से कृष्णंक माउसी साष्टांगरे प्रणिपत्य हेले विश्ववासी। देखि सुर गणे तहि कले साधु साधु पाट बंशी राजा दम घोष तुम्भ बंधु। दम घोष निउ छाड़ी करे पाद तले संगरे अछई तार पुत्र शिशुपाले। राम कृष्ण निंदा सेहु करे अनुक्षणे अंशावतार होइण अछि आद्य जन्मे। ताळुरे नयन तार अछई भूपते धाई माने जानती ता जानती अच्युते। केश भितरे बंधन नयन दियोटी चाहिले दिशई ताकु चराचर सृष्टि। भुवलोक महलोक स्वर्लोक सहिते
ଚାହିଁଲେ ଦିଶଇ ତାକୁ ଚରାଚର ଯେତେ ଯେ ବଣ ନୟନେ ଗୁପ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମାଛନ୍ତି ସର୍ଜି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚାହିଁବା ମାତ୍ରେ ହୋଇଗଲା ବୁଝି ସେ ହୁଗୁପତ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ଶିଶୁପାଳର ହୋଇଗଲା ହୀନ ବୀର୍ଯ୍ୟେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ତାର ତା ଦେଖି ଲୋକେ ବୋଇଲେ ଆରେ କକୁତହୁଁ କଳଙ୍କ ଛାଡ଼ିଣ ଗଲା ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଦେହୁଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କୁମରର ଗୁପ୍ତ ବ୍ୟାଧି ଗଲା ବିପରୀତ କଥା ଏହା ଶୁଣାତ ନଥିଲା ଏସନ ଦେଖିଣ ସର୍ବେ ସାନନ୍ଦ ହୋଇଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ନୃପତିଙ୍କୁ ସୁକ ଯେ ବୋଇଲେ ଯେଦିନ ଜନ୍ମିଲା ଦମ ଘୋଷର କୁମର ଦେଖିଲେ ତିନୋଟି ନେତ୍ର ଶିରେ ଅବତାର ଛାମୁରେ ମିଳିଲେ ଆସି ନାରଦ ମହର୍ଷି ଦେଖି ଦମ ଘୋଷ ତାଙ୍କୁ ବିନୟରେ ଭାସି କିମ୍ଭୂତ ମାୟା ହେ ମୁନି କାହିଁ ଅଛ ଦେଖି ବିପରୀତ କଥା ନର ଶିରେ ଏକ ଆଖି ନାରଦ ବୋଇଲେ ତହୁଁ ଏ ସନକ ବାଣୀ ଏ ନୟନ ପ୍ରସାଦରେ ପୁତ୍ର ଜଗଜିଣୀ ଆଭର ବଚନ ଏକ କହିଥିବା ତଥ୍ୟ କାଗେ ନ କହି ଏହା ରଖିବ ଗୁପତ ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟି ମାତ୍ରକେ ନେତ୍ର ଜୀବ ଲୁଚି ତାର ହସ୍ତେ ଏହା ମୃତ୍ୟୁ ଦୈବ ଅଛି ସଞ୍ଚି ଏସନ ସନ୍ଦେଶ ମୁନି ପୂର୍ବୁଛନ୍ତି କହି ଚକ୍ଷୁ ତାର ଲୀନ ହେଲା କୃଷ୍ଣ ମୁଖ ଚାହିଁ ମାଉସୀ ବୋଲନ୍ତି ବାବୁ ଶୁଣ ନନ୍ଦ ସୁତ ତିନି କାଳ କଥା ତୁହି ଭଲରେ ଜାଣୁ ତ ନ ଜାଣି ଅପ୍ରୀତି କଲା ଦୁଷ୍ଟ ରାଜା କଂସ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବା ସେ ଅଳ୍ପେ ଗଲା ନାଶ ବାବୁ ମୋର ପୁତ୍ର ଶିଶୁପାଳ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଅପ୍ରୀତି କରେ ସେ ପାପିଷ୍ଠ ବାବୁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଅଧିକ କହିବହିଁ କିସ କ୍ଷମା କରିବୁ ରେ ବାବୁ ତାର ଦୋଷ ଦୋଷ ହରି ବୋଇଲେ ପାଳିବି ସତେ ବାର ଯାଏ ତିନି ବାର ସତ୍ୟ କଲି ସହିବି ଗୋମାଏ ଏଥୁ ବଳି ଦୋଷ ଯେବେ କରିବ ତ ସୁତ ଦଣ୍ଡକୁ ଶାସ୍ତି ପାଇବ ଜାଣ ଏହା ତଥ୍ୟ ଦଇବ କି ବୋଲେ ତୁମ୍ଭେ ଅଟ ମାୟାଧର ତୁମ୍ଭର ମହିମା ବ୍ରହ୍ମା ଶିବେ ଅଗୋଚର ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଇଲେ ଗୋଜେ ଝାର କରମ ଦୋଷାନୁରୂପରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଏ ସିନା ଧର୍ମ ଦଇବ କି ବୋଲେ ମୁହିଁ ଜାଣଇ ନା ବାବୁ ସନାତନ ପୁଂସ ତୁମ୍ଭେ ଭିଆଇଛ ସବୁ ପୋଡ଼ୁ ମୋହର କରମ କେଉଁ ପାପ କଲି ଦିଗପାଳ ପୁତ୍ର ଅର୍ଜିୟ କାରଣ ହେଲି ଏତେ ବୋଲି ଚଳି ଗଲେ ଆପଣା ଭୁବନ ଦ୍ୱାଦଶ ଦିବସ ତହିଁ ରହି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ମଥୁରା ବିଜୟ ନମସ୍କାର କଲେ ଯାଇ ଉଗ୍ରସେନ ପାଏ ତଦନ୍ତରେ ଗଲେ ବସୁଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯଥା ବିଧିରେ ସେ ମାନ୍ୟ କଲେ ଯେ ଯାହାର 94 ଯାଦବ କୃଷ୍ଣ ଆଗେ ମିଳି ଯେଝା ଅନୁରୂପେ ମାନ୍ୟ କଲେ ବନମାଳି ଯଥାନୁକ୍ରମେ ରହିଲେ ସେ ଯାଦବ ବୃନ୍ଦ ସଙ୍ଗତେ କ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି ଦେବ ସଦାନନ୍ଦ ଧନ୍ୟ ସେହି ମଧୁବନ ଧନ୍ୟ ଗୋପନାରୀ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଯେ କରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଚର୍ମ ନୟନେ ଦେଖି ଦେବରାଏ ନିରଞ୍ଜନ ନିରାକାର ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱମୟ
धन्य से द्वापर जुग विष्णु जन्मिले धन्य धन्य से समय जेते जंतु थिले निराकार विष्णु अवतार देहवंत कल्पादि पुरुष जार नाही आदि अंत द्वापरर भाराभर निवारिबा अर्थे चतुर्धारु परे जन्म लभी पुण्य पथे विष्णु बलदेव निरुद्ध जे प्रद्युम्न प्रकृत व्यक्त पुरुष ए चारि जन्म मन पवन जे चिया चैतन्य मूले सहजे उजाणी जार लागी कर्म बळे अच्युतानंदवान जे निरंतरे बही जगत च्युत होइले जार च्युति नाही सृष्टि पालना जाहार खेल घर नाट त्रिगुण रज्जु बंधने सर्व करी मोट चारि खानी चारि बानी मूले जंतु जीव जल स्थल पुरीण जे अछ ईश्वरव श्रुति स्मृति प्रकृति रे विचारिण मोक्ष धर्म धर्म बोलिण अटेबे निपक्ष धर्मरु जात करिले देवता सकल अधर्मरु जात हेले सर्व दुष्ट बल एमानंकु जात करी अछंती जे पुणी ले उठी संहार करे जथा काल जाणी शत्रु मित्र उदासित नाही ता जहारी तेणु करी शंख चक्र गदा अवधारी संथ जन प्रतिपाल दुष्ट करी नाश पृथ्वीर भाराभर करिबे उश्वास लवण समुद्र तटे सोहे नीलगिरी चतुर्धारु परे तही बीजे देव हरि कल्पवट निकटरे प्रासाद शोभन पुष्पर मंडप तले रत्न सिंहासन से सिंहासन उपरे बीजे देवराज छामुरे गरुड़ जति विनतात्मज लक्ष्मी सरस्वती आउ विमला जे देवी कोटि विद्या धरी पुणी अनंत भैरवी सनक सनातनर मूले देव कोटि बार व्रत बार तीर्थ पादे छंती खटी एक बारे दर्शने खंडे सर्व भये पापाधि पाप विध्वंस चारि जुग जाए सर्वालंकार भूषण जाहार शरीर गंध पुष्प आभरण नाना प्रकार हीरा नीला प्रवाल जे वैडूर्य मुकुता सत्यवानी होम माणिक्य मोती मुक्ता धूप दीप नैवेद्य सुधा षडरस नाना रंगरे भोगंती जेवण पुरुष एक नाट बहुबार तीर्थयात्रा मूले इंद्र संपद बहई पाद पद्म तले नमस्ते हे जगबंधु सर्व अंतर्यामी राग मोह अहंकार विवर्जित स्वामी लक्ष्मीर वल्लभ स्वामी शारदा विलास श्रीपदे भक्ति करे अच्युतानंद दास कर्ण कोही अमृत सुधार सवाणी पदे पदे मुक्ति पथ धाता दिए आणी अति भाग्ये भागवत सारस्वत ग्रंथ अष्टादश पुराण देवांत मुख्यार्थ पापा हरण रे हरि वंश हरि कीर्ति ज्ञान साहित्य परे
अटे विष्णु स्मृति जेउ विष्णु नाम सुमरन्ते एकबार माया मोह संसाररू होई जान्ति पार जे जाहानु रूपे बड़ भिआई जे झारे एते जोग भिआइले जे देव मर्त्यरे मधुबनपुरे रही कृष्ण काम पाळ उग्रसेन आदि सेवा करन्ति सकल इंद्रदेव देले 10 सहस्र नायिका अमर विद्याधरर मूले इंदुरेखा किन्नरी अपसरा सर्वे अंश अवतार जन्म जन्मांतरे सेहु दासी श्री विष्णुर ताहांकु घेनिण क्रीडा करि देवराय वसुदेवर मंदिरे थान्ति सर्वदाय समस्ते देवकींकु जे करुथान्ति सेवा अंतपुरर भितरे थान्ति नवजुवा सुदास पुत्र सुरथ नामरे कुमार टिकायित जेना सेहु राज्य को उद्धार इंदुमती देवकीर अष्ट पुत्र सपतांगे रही थान्ति पासरन्ति कष्ट 7 वंश जादव 84 कोटि बल कुबेर समान धनवंत से सकल बहु शूद्र क्षत्रि वैश्य आउ नाना जाति समस्ते सुखरे थान्ति नाही भय भ्रांति श्रीकृष्ण को पंच आत्मा अटे फाल्गुनी सबुबेले अर्जुन को संगतरे घेनी सांदीपनी निकट विद्या शिक्षा जा एकांगे पार्थे कहिले कृष्णचंद्र ताहा नर नारायण रूपे होई अवतार एही निर्बारिबे मोही देवी भारा भर हरिवंश पुराणर बाणी पुण्यमय इदं त्रयोदश अध्याय समाप्त हुए। जरासंधर 18 बार धाड़ी एथु अनंतरे तहु केते दिन गला जरासंध आगे जाई 4 जणाइला भोदेव बलवंत हे नृप गुण राशि मथुरा वारता एबे सुण दंडे बसी गोमतगिरी उपरु राम कृष्ण गले मथुरा कटके जाई बाहुड़ी मिलिले तहु 10 गुणे निरी मानसे ही गड़ कांगुला कमल शिरा चांगु बंधा फेर 7 ताल खंडा 9 ताल उच्च रत्नाकर पाटणा तहि कि नुहे संच 84 कोटि जादवे सर्वे छन्ति रही आनंदरे विहरन्ति मने हिंसा नाही जरासंध बोले तही जाणई सकल जादवंक कथा शुणी देह बाजे सल कौनसी प्रकारे तांकु न पारिली जिणी अनेक कटाळ से जे कले मोते पुणी ताहांक जोगे प्रमाद पड़े मोते कीना मन सीना जाणई जे मनर वेदना 4 लक्षे राजा जिणी भुज बळे गौड़ दुहिंकी हारिली कर्मर बळे माया युद्ध 17 बार से करिले धरु धरु हाथरु से फोपाड़ई गले देव अस्त्र आदि तांक अंगे न काटई रथी महारथी माने जानती जम भूई धन भंडार आदिम सर्वनाश गला 4 सहस्र नृपति
गण विनाशिला 6 सहस्र पड़िले रणे वीर गणे के ताहा संक्षेप करी कहिब वचने मोर भଳି लोक हारी पलाई अइला प्राण भये किए केणे पलायिण गला 4 लक्षे राजा सैन्य संगे थिले असमय देखी मते छाड़ी पलाइले पर्वते कचाड़ुथिला बलराम मते पुणी से फोपाड़ी देला कि विचारी चिते दइबे मु बर्ती अछि प्राणे आजि जाए से कथा मने पड़न्ते चित्ते लागे भये पड़ू मोर राज्य भार जीवी देशांतर ईश्वरंकु सेवा करी मागी बर सागर रे देह झासी मागी दीक्षा रामकृष्ण जिणीबाकू अटे मोर कक्षा 7 वंश जादवंक मस्तक काटिबी आहुति रे देई आणी शिलारे बाटिबी नोहिले तो जीव जकू नाही मोर आस कामुख न चाही देवी अनଳରେ झास क्षत्रिय कुल को निंदा अटइए मान युद्धे हारी केते काल रखिबी जीवन जे बण दिनु अइली युद्धे लज्जा पाई से दिनु हृदय व्यथा रखिछि पुराई सामदान भेद दंड विष प्रयोग रे शत्रु को जिणीब नृप नाना उपाय रे रामकृष्ण जिणीबाकू जार बल अछि मु ताकू सेवा करिबी निश्चय कहुछि नहिले बा देवतांकू प्रसन्न कराई धन जीवन कुटुंब निश्चित जीवई ए देह जरा मोर हेब केते दिन दिने तो होइब निश्चय कालर अधीन विशुद्ध क्षत्रि मुझे जे अटे सूर्यवंशी हीन हाते पराभव पाई हेली ध्वंसी मो लागी सकल नृपे पाइले अवस्था जुग जुगांतर जाए रहिला एक कथा एसन भालन्ते राजा एकांतरे बसी नारद प्रवेश हेले तागरे आसी हस्ते दंड कमंडलू ब्रह्म वीणा सोहे मस्तकरे जटा जुट दिशे तेजमये कांधे उतरी पईता काखे वेद पोथी तपत कांचन प्राय दिशे देह ज्योति अंगरे द्वादश चिता कर्णरे कुंडल कंठ तटे लंबी अछि रुद्राक्षर माळ ब्रह्मांक नंदन महा ज्ञानी देव ऋषि साक्षाते धर्म देवता पराए से दिशी मन दंड आरोहण करी जोग मार्गे अद्भुते मिलिलासी जरासंध आगे देखी मगध ईश्वर निस्तरिली बोली साष्टांगरे पाए पड़ी सोए गड़ घाली कर पत्र जोड़ी आगे करे बहु स्तुति गंध कुसुमे पूजई होई तो समति अनेक विनय भावे करी पाद पूजा बहु रचना मान्य करे महाराजा सुवर्ण सिंहासन रे कृष्णाजी न पाड़ी तापरे बसिले मुनि सिंहासन माड़ी मगधेश्वर पचारे
किंपागमन पुर मोर प्रतिष्ठात कल तपधन नारद बोइले राजा कहई मुतोते अमला नक्षत्रियटु सूर्यकुल गोत्रे त्रिभुवन जिता तुही एक महाबली संभवे थाट चलाऊ धन्य ए अर्दली जम्बूद्वीप मध्य चारि 19 लक्ष राजा तुम्भ चरणे करती सर्वे पाद पूजा तुम्भ ठारे श्रद्धा मोर रही थाए जहूँ तेणु तुम्भर छामुकु ओइल तहूँ जरा बोइला तुम्भे तो अट मोर पिता भूत भविष्यत आदि 3 काल ज्ञाता प्रत्यक्षरे ब्रह्मवेत्ता अंशु अवतार सत्यवंत पुरुष जे परम जोगेश्वर भोमुनि तुम्भर आगे कहिबि जे कथा तुम्भे महात्मा खंडिब मोर मन व्यथा नंद गौड़र पुआ कला बहुहानी मोर भଳି लोक पुणी हेलाही निमानी 4 लक्ष राजांकर से सईनी पराजय पाई करी हेले मानहानी 17-12 धाड़ी रे जुझिली रिझाई जिणी न पारिण तांकु ओइली पलाई बड़ मायावी अटंती सेही बेनी भ्रात आकर्षि धरु धरु जे जानती हाथु हाथ भूमुनि अट तुम्भे तो महातपनिधि रामकृष्ण धरिबाकु अछि केउ बुद्धि नारद बोइले राजा पचारिलु जाहा सावधान होई शुण कहु आम्भे ताहा बड़ गुपत कथाए न जानती आन एका जानती गार्गव महातपोधन चंद्रकांति परे काल दमन नृपति अत्यंत बलवंत से शक्ति महारथी वीर अभिमानी बलवंत शिरोमणि एका निश्वासे जादवे पारे से हुजिणी सत्य राम कृष्ण कोटि कोटि जे जादव आरेणी करिब पटु आरे असंभव गण गंधर्व देवता घेनी वज्र पाणी काल दमन को केबे न पारिबे जिणी कहन्ते न सरे काल दमनर रीति जादवे जिणिबा पाई एहा सेही क्षत्री आवर विशेष वर देले उमा साई काल दमन जन्मिछि जादवंक पाई शुणी तो सहेला जरा संधनर पति संक्षेप करी कहिले मुनि पूर्व रीति नारद बताई देले गुप्त कथा मान आगुहु भी आई छंती एहा पंचानन सुरवंत पथ तार कि कहिबि अवा जन्म होइबा मात्रे करे शिव पूजा सुरवंत पथ तार कि कहिबि अवा जन्म होइबा मात्रे करे शिव पूजा से निश्चय फेड़िब राजा दुख कुटुंबर एहा कही अंतर्ध्यान हेले मुनिवर सुख मुनि बोइले हे परीक्षा नृमणि जरासंध तो सहेला मुनि कथा शुणी पात्र मंत्री को पासकु डाकी नृपनिधि
ବିନୟ ବୋଲଇ କହ କରିବା କି ବୁଦ୍ଧି। ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ ମୋତେ ତ ବିଶ୍ୱାସୀ। କାଳ ଦମନ ସେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ପାରେ ନାସି। ଆଗ ହୁଏ କଥା ମୋତେ କେ କହି ନଥିଲା। ସରିଲା ସମ୍ପଦ ବଡ଼ ପଣ ନାଶ ଗଲା। ଚାରିଉଣା ଲକ୍ଷେ ରାଜା ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳ। ସର୍ବବିନାଶ କରିଲେ କରିଣ କୌଶଳ। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କୁ ନ ପାରିଲେ ଜିଣି। ଏତେ କାଳେ ଦୈବ ବୁଦ୍ଧି ଦେଉଅଛି ଆଣି। ବାଣାସୁର ବଜ୍ରନାଭ ସମ୍ବର ନାରକା। ମହାବଳୀ ରାଜା ମାନେ ହେଲେ ମୋତେ ସଖା। ନାନା ଛନ୍ଦ କୂଟ କପଟରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲି। ଯୁଝି ନ ପାରିଣ ମୁଁ ଯେ ଗଞ୍ଜିଣ ହୋଇଲି। ତୁମ୍ଭେ ମୋର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟ ରାଜ୍ୟକୁ କାରେଣି। କି ଉପାୟ କରିବଇ କହ ହେ କ୍ଷଣି। ଜରାର ବଚନ ଶୁଣି କହେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର। ନୁହଁ ସିଆରତ ଦେବ ମନ କର ସ୍ଥିର। ତୁମ୍ଭେ ମହାବଳବନ୍ତ ଧାର୍ମିକ ରାଜା। ବୁଦ୍ଧି ପରାକ୍ରମେ ପାଇ ସର୍ବଦେଶେ ପୂଜା। ବୁଦ୍ଧି ବଳ କଲେ ସିନା ହେବ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି। ମୁକିସ କରିବି ତୁମ୍ଭ ମନକୁ ଯେ ବୋଧି। କାଳ ଦମନ ଛାମୁକୁ ଦୂତ ବରଗିବା। ପ୍ରୀତି ଉପଜାଇ ତାକୁ ସମାଧା କରିବା। ଉଭୟ ଅନୁମତିରେ ବନ୍ଧୁପଣ ଗଢ଼ି। ତେବେ ଯାଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଯେ ଫେଡ଼ି। ମନ୍ତ୍ରୀର ବଚନ ଶୁଣି ମଗଧ ନୃପତି। ତଥ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇ ତୋଷ କଲା ନିଜ ମତି। ସତରେ ରଥ ବରକୁ ଆଣିଲା ସଜାଇ। 60 ସହସ୍ର ତହିଁରେ ଯୋଚାଇ। ନେତ ପତନି ସିନ୍ଧୁଆ ଆବର ମାଞ୍ଜିଷ୍ଠ। ବସନ୍ତ ମାଧବୀ ନାନା ବର୍ଣ୍ଣେ ରଙ୍ଗ ପାଟ। କର୍ପୂର କସ୍ତୁରୀ ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ପହାର। ନବଲକ୍ଷ ସଜାଡ଼ିଣ ବହି ବୋଝ ଭାର। ଉଦଣ୍ଡ ଲକ୍ଷେ କପାଟ ଛତ୍ର ଯେ ବିମଳ। ସନ୍ତୋଷେ ସଜ କରିଲା ମଗଧ ଭୂପାଳ। ଉତ୍ସୁକରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା ଦନ୍ତ ବକ୍ରେ ରାଇ। କାଳ ଦମନ ପାଶକୁ ଜୀବ ମୋହ ପାଇଁ। ତୁମ୍ଭେ ଦେଖୁଛ ବେଦନା ମୋର ଯେତେ ଯେତେ। ଭାସୁଛି ଚିନ୍ତା ଜଳେ ମୁଁ କହିବଇ କେତେ। ଧାର୍ମିକ ବିବେକ ତୁମ୍ଭେ ଅଟ ଗୁଣବନ୍ତା। ତୁମ୍ଭ ବିନୁ ଫେଡ଼ି ନୁହେଁ ମୋର ଯେତେ ଚିନ୍ତା। ତୁମ୍ଭେ ଅପମାନ ପାଇ ଆସିଛ ଆପଣେ। ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ନିକଟକୁ ଯାଅ ଏହି କ୍ଷଣେ। ଯେମନ୍ତ କାଳ ଦମନ ସଙ୍ଗେ ବଢ଼େ ପ୍ରୀତି। ତେମନ୍ତ କରିବ ତୁମ୍ଭେ ଯାଇଣ ଝଟତି। ଗୁଣବନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଥିବ। ନାନା ବିଧିରେ କଥା ଯେ ସେ ସନ୍ଧାନ କରିବ। ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣିଅଛ ପୁଣି ନାରଦଙ୍କ ବାଣୀ। କାଳ ଦମନ ଯାଦବ ଗଣେ ପାରେ ଜିଣି। ଏହିପରି ସମ୍ମାନନା କରି ନରନାଥ। ରତନ ମୁକୁଟ ବାନ୍ଧେ ଦନ୍ତ ବକ୍ର ମାଥ। ତାଡ଼ ତୋଡ଼ର ସୀମନ୍ତ ଆଉ ଜଗତ ବଳା। ପଦକ ହୃଦରେ ହାର କାଞ୍ଚ
କାଞ୍ଚନର ମାଳା। ବହୁପୁର ସରି ରାଜା ସମ୍ମାନନା କଲା। ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଉପହାର ଦେଲା। ବାଜଇ ଯେ ଜୟ ଶଙ୍ଖ ମଙ୍ଗଳ ମହୁରୀ। ଦୂତପଣେ ଗମେ ଦନ୍ତ ବକ୍ର ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ହସ୍ତିରଥୀ ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟ ଚତୁରଙ୍ଗେ। ଅନେକ ବଳ ଗୋଡ଼ାଇ ଯାଆନ୍ତି ତା ସଙ୍ଗେ। ପାରୁ ସେ ଗୁଣ ଭୂଷଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର ଥାଇ। ଉତ୍ତର ମୁଖେ ମଗଧ ଦେଶୁ ବାହାରଇ। ରାଜାର ଆତଙ୍କ ଦେଖି ଶୀଘ୍ର ଚଳିଗଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ଦେଶେ 10 ଦିନରେ ମିଳିଲେ। ରାଜେ ପସନ୍ତେ ଦେଖିଣ ଦମନର ଥାଟ। करे शस्त्र धरी आसी ओगाଳିले बाट। दंत बक्र बोले नृपे बेगे जणा जाई। आंभे आसीछु राजार दर्शन पाई। मगधेश्वर जे जरा संध महीपति। संगात व्यवहार देइछन्ति तांक कति। ताहांको आज्ञा प्रमाणे आसीअछु आंबे। शुणी करी 4 गणे चली गले जबे। वार्ता जणाइले काल दमनर आगे। कर जोड़ी न कहन्ति अत्यंत सरागे। भोदेव सावधाने जे शुणनु पसाई। दंत बक्र राजा से दर्शन पाई। अनेक रथ गजता चतुरंग संगे। गुणभूषण मंत्री जे अछई सरागे। शुणिण काल दमन होइला हरस। आज्ञा विहिला छामुकु बेगे घेनी आस। राजा वचने खुंटिया ओइले कधाई। तांकु पाछोटी करिण आग गले नेई। देखा दर्शनी जेते द्रव्य करी सज। देखी हुष्ट मन काल दमन जे राज। दंत वक्र नृपति को षडार्घ्ये पूजिला। आसनादि देई बहु गौरव कला। अष्टरत्न सिंहासने बसाई आदरे। सर्वकुशल पुछई अति हरसरे। दंत वक्र बोले शुण गोपा बळी बची। दूतपणे तुम्भ पासे मुहि तो आसीछि। मगध ईश्वर जरासंध नरपति। तांकर बेनी दुहिता हेती जे प्रहेती। सुकुमारी सुलक्षणी हन्ते नवजुवा। दिग बीजे बेले तांकु कंस हेला विभा। बड़ाई प्रतापी सेही मथुरा नृनाथ। हंस डिंब बोली करी तांक बेनी पुत्र। रामकृष्ण बोली दुई वासुदेव बाळे। नंद गौड़र घरे थिले काल काळे। बड़ाईहीन बुद्धि से दुर्दांत दर्पिष्ठ। खुड़ी मौलाणी सबु हरिले पापिष्ठ। अष्टमल्ल मूले कंसे विनाश करिले। कपटरे हंस डिंब बेनी नाश कले। पुत्र भर्ता हते हेती प्रहेती सुकेशी। उच्च स्वरे रोदिले से पिता पासे आसी। दुही तांकर विकल देखी जरासंध। लक्षे राजा संगे घेनी होइले क्रोधांध। मथुरा कटके बेढ़ी संग्राम करिले। रथी महारथी तही बहु विनाशिले। जेउ जरासंध त्रयी लोक्य पारे जीणी। दुई गोटा गौड़ शिशु
ଦୁଃଖ ଦେଲେ ଆଣି। ଲକ୍ଷେ ରାଜାଙ୍କର ଅଟେ ଅଲୌକିକ ବଳ। 17 ବେଳ ଧାଡ଼ିରେ ନାସିଲେ ସକଳ। ଅସଂଖ୍ୟ ସୈନ୍ୟ ମରିବା ସଂଖ୍ୟା କେ କରିବ। ରଥି ମହାରଥୀ ମୂଳ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ସର୍ବ। 3 କାଳ ଉତ୍ସର୍ଗରେ ବହେ ରକ୍ତ ନଦୀ। ଅନେକ ସୈନୀ ନାଶ କରେ ସେ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି। ତେଣୁ ମହାରାଜା ନିଜେ ମନେ ପାଇ ଖେଦ। ଦିନେ କ୍ଷୁଧା ନାହିଁ ରାତ୍ରେ ନ ମାଡ଼ଇ ନିଦ। ଭାଳି ଭାଳି ଦୁର୍ବଳ ଯେ ହେଲେଣି ନୃପତି। ଲଜ୍ଜା ପାଇବାରୁ ମୁଖ ଟେକି ନ ପାରନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ତୁମକୁ ସେ କରିଛନ୍ତି ଆସ। ତେଣୁ ପଠାଇଅଛନ୍ତି ମୋତେ ତୁମ୍ଭ ପାଶ। ବହୁ ଅଳଙ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି ହସ୍ତପାତି। ଭୃତ୍ୟପଣରେ ସେବିବେ ମଗଧ ନୃପତି। ଗୁଣବନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜହିଁ ଜଣାଯାଏ ବାଣୀ। ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲା କାଳ ଦମନ ତା ଶୁଣି। ବୋଇଲେ କାଳ ଦମନ ଯେବେ ମୋର ଆସ। 7 ବଂଶ ଯାଦବଙ୍କୁ କରିବି ବିନାଶ। ମୋର ପିତାଙ୍କୁ ସଭାରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଲାଜ। କରିବି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଝିବି ପିତା ମନ ଆଜ। ରାମକୃଷ୍ଣ ଆଦି ଯେତେ 84 ବଳ। ଏକା ନାରା ଚକେ ସାଧି ମାରିବି ସକଳ। ଯଦ୍ୟପି ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବେ ଯୁଝିବେ ବୁଝାଇ। ଏ ମୋହର ଛାମୁରୁ କି ଯିବେ ପ୍ରାଣ ପାଇ। ସାଜ ସାଜ ସମଦଣ୍ଡ ବୋଲେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣରେ ସଜ ହେଲେ ଯେ ଯାହାରି। ହାତୀ ରଥି ଅଶ୍ୱ ସୈନ୍ୟ ବଳ ପ୍ରମାଣ। ନିର୍ଘାତ ଶବ୍ଦ କି ଘଡ଼ ଘଡ଼ି ବଜ୍ରବାଣ। ଢୋଲ ଦମାଟ ମକାଦି ବାଦ୍ୟ ବୀରତୁର। ଶଙ୍ଖ ମହୁରୀ ଭେରୀର ଶବ୍ଦ ମହାଘୋର। ଦମା ଉଦଣ୍ଡ ଘୁମୁରା ମୋର ଦଳ ଭେରି। ଅପାଙ୍ଗ ଆଳା ବେଣୀ ଯେ ବାଜଇ କାହାଳି। ଚାଙ୍ଗୁଦ ମାଲୁ ପଟହ ଆଦି ବିଜି ଘୋଷ। କମ୍ପଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ପୁରଦ ସଦୀଶ। ହେମର ବିମଳ ଛତ୍ର ଉଡ଼େ ପନ୍ତି ପନ୍ତି। ନେତ ଉଦଣ୍ଡ ପତାକା ମାନ ବିରାଜନ୍ତି। ରଥନ୍ତ ଆରୋହୀ ରଥି ହେଲେ ବେଗେ ସଜ। ପରାର୍ଦ୍ଧେ ମାହୁନ୍ତ ଚଢ଼ି କରି ମତ ଗଜ। ଅସନ୍ତ କ୍ଷରି ଦେଇଣ ଧାଇଁଲେ ପ୍ରବଳେ। ପଏକାର ଆଗୁଆଣି ଥାଟ ମଧ୍ୟ ଚଳେ। ମଇଁଷି ଗର୍ଦ୍ଧବ ଓଠ ଗଜ ଶାରଦୂଳ। ଭାଲୁ ଶ୍ୱାନ ଆରୋହୀକେ ଗମନ୍ତି କେବଳ। ବିକରାଳ ବଦନ ଯେ ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ଅତି ଦୀର୍ଘ କେଶ ଦନ୍ତ ବିଭୀଷଣ ଜ୍ୟୋତି। ଚର୍ମ ଆଭରଣ ଗଳେ ଜବା ପୁଷ୍ପମାଳ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଦିତ୍ୟ ପରି ନେତ୍ର ବିକରାଳ। ରଙ୍ଗ ମାଟି ଆଭରଣ ବିଭୂତି ଲେପନ। ହାଡ଼ମାଳ କଙ୍କାଳ ବା ବିକଟାଳ ପଣ। ଅସି ପତ୍ର ପନ୍ତ କେହୁ ଘେନି କାଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡା। କିଳି କିଳି କୁହୁ କୁହୁ ରାବେ ନାଚି ଭେଣ୍ଡା। ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର ଗଙ୍ଗାଧର କାକୁ ନାହିଁ ଶଙ୍କା। ବୀର ବେଶରେ ଧାମନ୍ତି ଦୈତ୍ୟ ରଣରଙ୍କା। ରଥେ କ ଆରୋହୀ କାଳ ଦମନ ଯେ ବୀର। ଅନୁକୂଳ ଘେନି ପୁରୁ ହୋଇଲା ବାହାର।
गुणभूषण जे दंत वक्र हेले सहज बाम डाहाण रे छंती अर्बुदे गज 32 क्षौणी बल चलाए नृमणि पाद भरे कंपुछंती सकल मेदिनी पंच जोजन माड़ीन चली जाती थाट खाल डिंगर पर्वत हेउअछि बाट हाथी घोड़ा व्याघ्र नर जे आगरे पड़ी तत्क्षणे धरी तांक बेक दियंती मोड़ी गो ब्राह्मण ऋषि देव आदि न मानती पाइला मात्र के ताकू तक्षणे भक्षंती जरासंध एहि रूपे बारताकू पाई पानी द्रव्य घेनी करे पाछोटी न जाई गोमती पासरे सिंह नागगिरी कोटी सेहि ठारे दुई राजा हेले भेटा भेटी धातिकारे दुई राये रथु ओह्लाइले एक कुआर एक कोल संभाषण कले कुशल वार्ता होइले पचरा पचरी मगधेश्वर कटके गले विजे करी कटक अंतरे नगर एक वितपन सानंदे रहिला काल दमन राजन पात्र पुरोहित खुंटी आज पढ़ियारी आनंदे बसावरी रहिले जे झारी आगे उभा हेलासी से गुणभूषण संभार रखाई डाक दिए जण जण रांधणा जोगाड़ मान जाकू जेते अंटी असंकु घास ग्राही जे खाद्य दिए बांटी सकल जोगाड़ दियंती बेल काल जानी सबुंक चर्चा बुझंती आपे नृपमणि अन्न व्यंजन आदि खाई सर्वे सुस्थ हेले रजनी हुअन्ते सैन्य शयन करिले केते हेक बेले तहु पाहिला रजनी गगने उदय हेले प्रभु दिनमणि अनेक सैनी दंड भूपाल को घेनी आस्थाने विजे जरा काल दमन बेनी सकल नृपति माने घेनी अंग बल क्रमे क्रमे आसी सर्वे होइले कठोर शुण परीक्ष राजन भणी सुख जति अति भाग्ये भागवत पुराणर कीर्ति चारि उणा लखे राजा ओइले कबाही जरा कटके रहिले गौरव पाई उग्रसेन निकटकू काल दमनर चिटाऊ एथु अनंतरे काल दमनर निधि जराकू बोइला मित करिबा कि बुद्धि उग्रसेन राजा पासे लेखा पठाइबा ताहार कि मत ताहा निकटु जानिबा हेउ कही उग्रसेन पासे लेखा देले सुवर्ण पेड़ी रे काल सर्प पुराइले कर्पूर कस्तूरी मुद देता उपर काल दूते पठाइले से मथुरापुर कहिबु तु चारि उणा लखे कनृपति घेनिण काल दमन युद्ध को आसंती केमंत बलिष्ठट सर्वजदुवीर काल सर्प आगु काहीं निस्तार तुम्भर
ନିଶ୍ଚୟ ମାରିବେ ସେହି ହଳି ବନମାଳି। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ତୁମ୍ଭର ଏଡ଼େ କଢ଼ମାଳି। 17 ଧାଡ଼ିରେ ଗଲ ଯେଉଁ ବୁରି, ଜୀବନକୁ ଯେବେ ଭୟ ଥାଏ ରେ ତୁମରି। ଦନ୍ତେ ତୀରଣ କାମୁଡ଼ି ଆସ ଶୀଘ୍ର ହୋଇ, କାଳ ଦମନ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖା କର ଯାଇ। ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ବାନା ଅଟେ ତାହାଙ୍କର, ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷମିବେ ଦୋଷ ଜାଣିବ ତୁମ୍ଭର। ରାଜା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣରେ ଦୂତେ ଶୀଘ୍ର ଗଲେ, ମଥୁରା କଟକେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ଉଗ୍ରସେନ ହସ୍ତେ ଦେଲେ ନେଇଲେ ଖାଗୋଟି, ଚମକି ପଡ଼ି ତାହାକୁ ଫିଟାଇଲେ ଉଟି। ଫେଡ଼ି କରିଣ ଦେଖିଲେ କାଳ ସର୍ପକାଏ, ନୟନ ଦୁଇରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ କି ଉଦଏ। ଦେଖି କରି ଯଦୁବୀରେ ଚିତ୍ତେ ଭୟ ପାଇ, ବୋଇଲେ ମନ୍ତ ସର୍ପ ଦେଖିଲା କନାହିଁ। ବହୁ କାଳର ଏ ବୃଦ୍ଧ ଅଟେ ମହାସର୍ପ, ଦଂଶିଲେ ଧ୍ୱଂସି ପାରଇ ଦେବତାଙ୍କ ଦର୍ପ। ଥୋକେ ଯାଦବ ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ଅଯାତ୍ରା ଜନ୍ତୁ ଏୟାକୁ ଆଣେ କିସ ପାଇଁ। ଥୋକାଏ ବୋଲନ୍ତି କାଳ ଦମନ ବାତୁଳ, ସର୍ପ ଗୋଟାଏ ଦେଖିଣ ପେଶିଛି ପାଗଳ। ଏହା ଶୁଣି ଉଗ୍ରସେନ ଦୂତେ ପଚାରଇ, ଏ କାଳ ସର୍ପ ଘେନିଣ ଅଇଲ କିମ୍ପାଇଁ। ଏହା ଶୁଣି ଦୂତ ତହୁଁ ବୋଲଇ ଉତ୍ତର, ମଘ ଦେଶେ ରୁଣ୍ଡ ଆସି ଲକ୍ଷେ ନୃପବର। ଲେଖିଅଛନ୍ତି ସେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଯିବା ପାଇଁ, ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳ ଘେନି ଆସିବେ କବାହି। ବାରତା ଦେଇ ପେଶିଲେ ମତେ ସେହି ଆଗେ, ବୋଇଲେ ଏହା କହିବ ଯାଦବଙ୍କୁ ବେଗେ। ଜରାସନ୍ଧ ଆମେ ବଳବନ୍ତ ଶିରୋମଣି, ସ୍ୱର୍ଗମଞ୍ଚ ପାତାଳକୁ କ୍ଷଣେ ପାରୁ ଜିଣି। 4 ଲକ୍ଷେ ରାଜା ହୋଇଅଛୁ ମେଳି, ସବୁଙ୍କରି ବୈରୀ ଜାଣ ରାମ ବନମାଳି। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଯାଇ ତୁମେ ଯାଦବଙ୍କୁ କହ, ସେ କିମ୍ପା କରନ୍ତି ରାମ କୃଷ୍ଣେ ଏଡ଼େ ସ୍ନେହ। ନ ଜାଣି ଏତେ କଷ୍ଟ ସେ ପାଉଥିଲେ ରହି, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କୌଣସି ଭୟ ତାଙ୍କୁ ନାହିଁ। ଅର୍ଥେ ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯେ ଗଜେ ଗଜବାଜି, ଦୋରେହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିମ୍ପା ହୋଇଥାନ୍ତି ମଜି। ଯେବେ ତାଙ୍କ କଥା ଲଙ୍ଘିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ, କାଳ ଦମନ ଯେ ସର୍ପ ସେ ମଣ୍ଡୁକ ପଲ। ଦୂତର ବଚନ ଶୁଣି ଭଣି ଦେବରାଏ, କୋଟି କାଳ ଦମନକୁ ନାହିଁ ଆମ ଭଏ। କୋଟି ବଦନରେ କୋଟି ଜରା ସୁବାହି, କରିବୁ ସଂଗ୍ରାମେ ଆମେ କିଛି ଭୟ ନାହିଁ। ସେ ଯେ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଗୋଟା କାଳ ସର୍ପ, ଏକା ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ିକେ ଯିବ ତାର ଦର୍ପ। ଏତେ ବଲିଣ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୋଟାଏକ ଧରି, ସର୍ପ ପେଡ଼ାର ଭିତରେ ମୁଦି ଦେବ ହରି। ନାରାୟଣ ଭରନ୍ତେଣ ତହିଁ ଏକ ଗୋଟି, ତକ୍ଷଣେ ପେଡ଼ା ଭିତରେ
ବ୍ୟାପେ ଲକ୍ଷ କୋଟି। ଏମନ୍ତ ମାୟା ଧର ସେ ରଚି ବିଶ୍ୱମାୟା। ଆପଣେ ପେଡ଼ା ଭିତରେ ଧରି ନିଜ କାୟା। ସେ କାଳ ସର୍ପ ଶରୀର ଯାକ ଗଲେ ବେଢ଼ି। ରକତ ମାଂସ ଭଖିଲେ ସବୁ ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି। ନିମିଷକେ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା କାଳ ସର୍ପ ଗାତ୍ର। ରକ୍ତ ମାଂସ ଭକ୍ଷନ୍ତେଣ ରହେ କଣ୍ଟା ମାତ୍ର। ଏସନ ଚରିତ ଆନେ ଗୋଚରତ ନାହିଁ। ଜାଣନ୍ତି ହଳି ଜାଣନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ସାଇଁ। ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀହରି ଗୌରବ କଲେ। ଶାଢ଼ୀ ସୁନା ବଳା ଧନ ରତ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଲେ। ବୋଇଲେ କାଳ ଦମନେ କହ ଏହା ଯାଇ। ବିଳମ୍ବ ନ କରି ରାଜା ଦଣ୍ଡ ଆସୁବାହି। ଶୁଣି ଦୂତମାନେ ଶୀଘ୍ର ଲେଉଟିଣ ଗଲେ। ପୁଣି ଯାଇ ମଗଧେଶ୍ୱର ପାଶରେ ମିଳିଲେ। ଯାହା କହିଥିଲେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ହୋଇ ମେଳ। ରାଜା ସଭା ପର ମୁଖେ କହିଲେ ସକଳ। ଆସ୍ଥାନ ତଳରେ ମୁଦ ଫେଡ଼ି ସାପ ଗୋଟି। ଦେଖିଲେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପୂରିଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି। ରକ୍ତ ମାଂସ ଝାଡ଼ି ଖାଇ ଦେଲେ ସେ ସକଳ। ପେଡ଼ା ଭିତରେ ଅଛଇ ମାତ୍ର ହାଡ଼ ମାଳ। ଦେଖି ବିସ୍ମୟ ହୋଇଲା ସେ କାଳ ଦମନ। ସର୍ବରାଜା ମାନେ ମନେ ପାଇଲେ ବିଷନ। ଜରା ପୁଛଇ ଦୂତଙ୍କ ବଦନକୁ ଚାହିଁ। ଏ କାଳ ସର୍ପ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କେହ୍ନେ ଗଲେ ଖାଇ। ଥକାଏ ନୃପତି ମାନେ ପାଇଲେ କବ୍ୟଥା। କେ ବୋଲନ୍ତି ଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ଗୋଚର କଥା। ଦୂତମାନେ ବୋଇଲେ କ ସର୍ପେ ବହି ନେଇ। ଦେବସଭା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଲୁ ଫେଡ଼ି ଦେଇ। ଏ ତୁମ୍ଭ ବଚନ ମାନ କହିଲ ସକଳ। ଶୁଣି ଉପହାସ କଲେ କୃଷ୍ଣ କାମ ପାଳ। ବୋଇଲେ କାଳ ଦମନ କୋଟି ଆସୁବାହି। କରିବୁ ସଂଗ୍ରାମ ଆମ୍ଭେ କିଛି ଭୟ ନାହିଁ। ଜରାସନ୍ଧ ପରି ଲକ୍ଷେ ଆସୁ ନରପତି। ତିଳେ ମାତ୍ର ଆମ୍ଭ ହୃଦେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଭୀତି। ସଭା ସମ୍ମୁଖେ ଫେଡ଼ିଲେ ସର୍ପ ପେଡ଼ା ଗୋଟି। ଥିର କରିଣ ଥୋଇଲେ ଆଣି ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି। ଏଡ଼େ ବଡ଼ କାଳ ସର୍ପ କ୍ଷଣେ ଗଲା ନାଶ। ଏକାଦିନେ ଝିଞ୍ଜାଡ଼ିଣ ଖାଇଲେ ମାଉଁସ। ରାଜାଧି ମହାରାଜା ସେ ବଳିଷ୍ଠ ଅଗ୍ରଣୀ। କିମ୍ଭୂତ ମାୟା ତାହାର ନ ପାରିଲୁ ଜାଣି। ଆହୁରି ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ କରି କହିଲେ ବଚନ। ଭୟ ନ କଲେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ସେ ଯାଦବ ଗଣ। ଏ ଅପମାନ ସହିବ କିଏ ଦେହ ଧରି। ଶୁଣି କାଳ ଦମନ ଯେ କୋପ ଭରେ ଥରି। ଅଧରେ ଦନ୍ତ ଚାପିଣ ନୟନ ତରାଟି। ଭୂମିକୁ ଆକର୍ଷି ମାରେ ସେହି ବଜ୍ରମୁଷ୍ଟି। ମେଘ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପରି ଗର୍ଜି ରୋଷ ଭରେ। ରୋମ ଟାଙ୍କୁରନ୍ତେ ଝାଳ ବହଇ ଦେହରେ। ବୋଇଲେ ସେ ଲକ୍ଷେ ରାଜା କରିଛନ୍ତି ସଭା। ଏତେ ବଡ଼ ଅପମାନ କେମନ୍ତେ ସହିବା। ସିଂହ ଆଗରେ ଶୃଗାଳ ଏଡ଼େ ଗର୍ବ କରି। ଶୃଗାଳକୁ ଦେଖି ଭୟ କରେ ଯେ କେଶରୀ।
ଅଜାତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ନନ୍ଦ ଗୌଡ଼ର ବଳା ସବୁ ରାଜାଙ୍କ ମୁଖରେ ଲଗାଇଲା କଳା। ଏବେ ବିଳମ୍ବ ନ କର ସର୍ବେ ହୁଅ ସଜ କ୍ଷତ୍ରି ବୃତ୍ତିରେ କରିବା ଜରାସନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହା କହିଣ ଉଠିଲା ଗୋପାବଳି ସୁତ ଆସ୍ଥାନ ଉପେକ୍ଷି ସେହି ଆରୋହିଲେ ରଥ। ଜରାସନ୍ଧ ଆଦି କରି ସର୍ବରାଜାଗଣ ଯେ ଯାହା ଯାନବାହନେ ଚଢ଼ିଲେ ତକ୍ଷଣ। ହାତୀରଥି ପଦାତିକ ଅଶଙ୍କ ସହିତେ ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳ ସଜ ହେଲେ ଯେ ଝାମତେ। ବାଜିଲା ଶଙ୍ଖ ମହୁରୀ ବାଦ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ମୁଖରାବ ଶବଦରେ କମ୍ପେ ନବ ସୃଷ୍ଟି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଜାତି ଚାରି ବାଟୁଆ ବଣିଜାର ଯେ ବ୍ୟବସାୟକାରୀ। ପାତ୍ର ଅମାନାତ୍ୟ ପୁରୋହିତ ଯେତେ ଜନ ଲେଙ୍କା ଲମ୍ବ ହାତ ଜେନା ଆଦି ବିତପନ। ହାତୀ ଘୋଟ କପାଲିଙ୍କି ଛତ୍ରାଦିତ ରାସ ଗହଣେ ଚଳିଲେ ସର୍ବେ ହୋଇଣ ହରସ। ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ମାଡ଼ିଣ ଦେଶ ଉଜାଡ଼ିଲେ ଖାଲ ଡିଙ୍ଗର ସମସ୍ତ ସମତୁଲ କଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ରହିଲେ ପାରାଦେଶେ ଯାଇ ରାତ୍ର ପ୍ରଭାତ ହୁଅନ୍ତେ ଗଲେ କବଜାଇ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ରହିଲେ ନେପାଳ ଦେଶରେ ରନ୍ଧନ ଭୋଜନ କଲେ ବ୍ରହ୍ମ ନଦୀ ତୀରେ। ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି କରି ସର୍ବେ ତହୁଁ ଚଳିଗଲେ ଡିଙ୍ଗର ପର୍ବତ ମାଡ଼ି ସଡ଼ ବାଟ କଲେ। ଶଶ କଳେଶ୍ୱରୀ ବୋଲି ଗିରିବର ଗୋଟି ଉତ୍ତର ବାହିନୀ ସରସ୍ୱତୀ ଅଛି ଫୁଟି। ଅକଳନା ପଦା ଗୋଟି ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ତହିଁରେ ରହିଲେ ସୈନ୍ୟ ଦିବସ ଶେଷରେ। ରନ୍ଧନ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟ ତହିଁ ଶେଷ କଲେ ରଜନୀ ପ୍ରଭାତ ହୋନ୍ତେ ତହୁଁ ଚଳିଗଲେ। ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷା କହନ୍ତି ଶୁକ ମହାମୁନି ହରିବଂଶ ପୁରାଣ ଏ ପୁଣ୍ୟମୟ ଧ୍ୱନି। 96 ସହସ୍ର ରାଜା ଅପ୍ରମିତ ବଳ ଚାଲି ଯାନ୍ତେ ପାଦ ଭରେ କମ୍ପେ ଭୂମଣ୍ଡଳ। ଏକ ଏକ ରାଜାଙ୍କର 10-20 ଖଉଣି ଆଦି ଅନ୍ତ କରି ସୈନ୍ୟ କେ କହିବ ଗଣି। ସମୁଦ୍ର ଲହରୀ ପ୍ରାୟ ମାଡ଼ି ଯାନ୍ତେ ଥାଟ ପର୍ବତ କନ୍ଦର ଭାଜି ସମ ହେଲା ବାଟ। ବାଣାସୁର ବଜ୍ରନାଭ ସମ୍ବର ନାରକା 4 ଲକ୍ଷେ ରାଜା ହୋଇଛନ୍ତି ସଖା। ଆପଣେ କାଳ ଦମନ ଥାଟେ ଆଗୁଆଣି ସଙ୍ଗେ ତାର ଅଙ୍ଗ ବଳ 32 କ୍ଷଉଣି। 3 କ୍ଷଉଣି ମୁକୁଟ ବନ୍ଧା ରାଜା ଯେତେ ଏହି ରୂପେ ସଂଖ୍ୟା କରି କହିବଇ କେତେ। ଅନେକ ସମ୍ଭାର ଥାଟ ଚଳାଇଣ ଗଲେ 12 ଦିନେ ମଥୁରାରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶିଲେ। ମଥୁରା କଟକ ଠାରୁ 14 ଜୁଣ ଛାଡ଼ି ରହିଲେ ସକଳ ଥାଟ ବନଗିରି ମାଡ଼ି। ଜରାସନ୍ଧ ବୋଲେ ଶୁଣ ଦମନ ନୃପଣି ମଥୁରା ନିକଟେ ହେଲା କି କରିବା ପୁଣି।
ସପ୍ତଦଶ ବେଳ ଧାଡ଼ି ଦେଲି ଏହି ମତେ, ଯାଦବଙ୍କୁ ଜିଣି ନ ପାରିଲି କଦାଚିତେ। କାଳ ଦମନ ବୋଲଇ ରବି ଅସ୍ତେ ଯିବା, ରନ୍ଧନ ଭୋଜନ ସାରି ଏଠାରେ ରହିବା। ନୃପତି ମାନେ ବୋଇଲେ ଏହା ସୁବିଚାର, ରାନ୍ଧି ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭୁଞ୍ଜିଲେ ଧାତିକାର। ଯମୁନା ନଦୀରେ ଅଶୋକ ଦେଲେ ପାଣି, ଧାତିକାରେ ଆଣିଦେଲେ ବ୍ରିହିଜେ ଚରଣୀ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ହେଲା 14 ଘଡ଼ି ବେଳ, ସମଦଣ୍ଡ ଚଳାଇଲେ ନୃପତି ସକଳ। ଆଗୁଆଣି ଥାଟେ ଚଳେ ଦମନ ନୃପତି, 32 କ୍ଷଉଣି ଥାଟେ ଆସେ ସେନାପତି। ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଗଲେ ସମଦଣ୍ଡ, ପାଦ ଭରେ କମ୍ପୁଅଛି ପୃଥ୍ୱୀ ନବଖଣ୍ଡ। ବହୁତ ପଦାତି ଅପ୍ରମିତ ରଥ ଗଜ, ସମସ୍ତେ ରଣ ଦୀକ୍ଷାରେ ହୋଇଛନ୍ତି ସଜ। ପବନ ବେଗେ ସୈନ୍ୟ ଚଳି ଯାନ୍ତି ଖରେ, ଏକ ପଛ କରି ଏକ ଧାମଇ ଆଗରେ। ତର୍ଜନ୍ତି ଗର୍ଜନ୍ତି ବୀରେ କରନ୍ତି ପହିଜ, ବିକରାଳ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ମହାତେଜ। ଅନେକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ତହୁଁ ଚଳିଗଲେ, ରଜନୀ 1.5 ପ୍ରହରେ ମଥୁରା ବେଢ଼ିଲେ। 84 କୋଟି ଯାଦବ ଗଡ଼େଛନ୍ତି ରହି, ଲକ୍ଷେ ପୁର କରି ଗଡ଼ ବେଢ଼ିଲେ କଯାଇ। ଏମନ୍ତ ଚରିତ କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି ଆନ, ଏହା କେବଳ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ। କୃଷ୍ଣ ବିଚାରିଲେ କଥା ହୋଇଲା କମନ୍ଦ, ଏବେ ଘଟିଲା କ ଆସି ଭୟଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ। କାଳ ଦମନ ନୃପତି ଜରା ସଙ୍ଗେ ଥାଇ, ଚିତ୍ତେ ମହାଦକା ଦେଲା କିସ କରିବଇ। ବଡ଼ ବଳବନ୍ତ ଗୋପା ବଳିର କୁମର, ତାହାକୁ ଜିଣିବେ କିଏ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟର। ଗାର୍ଗବଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟରୁ ଅଛି ଜାତ ହୋଇ, ଯାଦବେ ଜିଣି ବସିବ ଛନ୍ତି ବର ଦେଇ। ତାହାର ସମାନ ନାହିଁ ତ୍ରିଭୁବନ ମଧ୍ୟ, ମୋହସ୍ତେ କାଳ ଦମନ ନୋହିବ ଯେ ବଧ। ଅଗ୍ନି ପାଣି ଖଡ୍ଗ ଆଦି ନ କାଟେ ତା ଦେହେ, ଦେବଗଣ ନ ପାରିବେ ତାହାକୁ କେବେ ହେଁ। ବିଚାରିଣ ଜରାସନ୍ଧ ଆଣିଛି ତାହାକୁ, ମେଦିନୀରେ ନ ଥୋଇବ ଯାଦବ ମାନଙ୍କୁ। ଏସନ ବହୁ ବିଚାର କଲେ ଦେବରାଜ, କୁଟ କପଟେ ମାରିବା ଏହାକୁ ହିଁ ଆଜ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ପୁଣି ମଘ ଦେଶ ସାଇଁ, କୃତାଞ୍ଜଳି ହୋଇ କାଳ ଦମନକୁ କହି। ଆହୋ ମହିତ୍ର ଶରଣ ପଞ୍ଜରତ ବାନା, ଆରତ କାଳରେ ତୁମେ ଅଟ ବଜ୍ର ସେନା। ଏ ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପରେ ତୁମେ ଅଟ ଅଧିକାରୀ, 4 ଲକ୍ଷେ ରାଜା ଛନ୍ତି ସର୍ବେ ବେଢ଼ି। ତୁମେ ସିନା ହରିପାର ଯାଦବଙ୍କ ଦର୍ପ, ଯାଦବେ ମଣ୍ଡୁକ ତୁମେ ଅଟ କାଳ ସର୍ପ। ଏତେକ ମାତ୍ରକ କଥା କହୁଅଛି ମୁହିଁ, ବଡ଼ ମାୟା ଧର ରାମ କୃଷ୍ଣ ବେନି ଭାଇ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ହୋଇଲା 17 ଥର, ଧରୁ ଧରୁ ପଳାଇଲା ଗୌଡ଼ କୁମର। ଏବେ ସେହି ମତେ ହୋଇ
ଯିବେଟି ପଳାଇ। ଏହି କ୍ଷଣି ଗଡ଼ ବେଢ଼ି ପଶିବା ଧସାଇ। ଗଡ଼ ଜୟ କରି ଯଦୁ ବଳ ବିନାଶିବା। ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଧରି ଘେନି ଯିବା। ଆମ୍ଭର ଆସିବା ବାର୍ତ୍ତା କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି। ଯାଦବ କୁଟୁମ୍ବ ଯାକ ମରିବେ ଘାନ୍ତି। କାଳ ଦମନ ବଳଇ ମହାନିଶା କାଳ। ଆପଣା ଆପଣା ଥାଟେ ଉପୁଜିବ ଗୋଳ। କେହି କାହାକୁ ଅନ୍ଧାରେ ନ ପାରିବେ ଚିହ୍ନି। ଆପଣା ଆପଣା ମଧ୍ୟେ ହେବେ ହଣାହଣି। ଯୁକତେ ଯାଦବ ବଂଶ ରଣେ ଅନର୍ଗଳ। ବିଶେଷରେ ପାଇଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ବଳ। ନ ବୁଝି ସଂଗ୍ରାମ କଲେ ପଛେ ହେବ ହାନି। ଗୋଟି ଗୋଟି ଧରି ନେବା ପାହିଲେ ରଜନୀ। ଏବେ ଗଡ଼କୁ ବେଢ଼ିଣ ବସିବା ଅଯୋଗେ। କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ କାହିଁ ଯିବେ ନିଶା ଭାଗେ। ଏଥକୁ ଆତୁର ତୁ ନ ହୁଅ ମହାରାଏ। ନାନା ଉପାୟ ମାରିବି ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ। ମୋହ ଛାମୁରେ ଯାଦବେ କାହିଁ ଯିବେ ଆଜ। ମାନ ଉଦ୍ଧାରିବି ମୁହିଁ କରି ତୋର କାର୍ଯ୍ୟ। 84 କୋଟି ଯାଦବ ମାରିବି ବୋଇଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିବି ବୋଲି ନିଶେ ହସ୍ତ ଦେଲା। ଏତେ କହିଣ ଅନେକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେ କଲା। ନିୟବକା ସେ ଶୟନ ମନ୍ଦିରେ ଶୋଇଲା। ଜରାସନ୍ଧ ଆଦି କରି ସବୁ ରାଜାମାନେ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଘେନି ଯାଇ ବିଜେ ଶଯ୍ୟା ସ୍ଥାନେ। ଯାଦବ ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ଶୋଇଛନ୍ତି। ହାଟୁଆ ବାଟୁଆଙ୍କର ନାହିଁ କିଛି ଭୀତି। ବଳରାମ ଆଦି ଉଗ୍ର ସେନଙ୍କ ସହିତେ କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି ଶୋଇ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ସାତ୍ୟକୀ ପ୍ରସନ୍ନାଜିତ ଆବର ଉଦ୍ଧବ। ନିଦ୍ରିତ ଅଛନ୍ତି କୃତ ବର୍ମା ବସୁଦେବ। କହୁଁ କହୁଁ ଘୋଟିଗଲା ଅନ୍ଧାର ରଜନୀ। ଠଣା ମାଡ଼ିବ ରହିଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧ ସୈନୀ। ନ ଜାଣନ୍ତି ଏହା କିଛି ସକଳ ଯାଦବ। କେବଳ ଜାଣନ୍ତି ମାୟା ଧର ବାସୁଦେବ। ଜାମାୟାରେ ଚରାଚର ସୃଷ୍ଟି ଆତ ଜାତ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ରହୁ ମୋର ଚିତ୍ତ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ମୂର୍ଖ ମୁଁ ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ। ଶ୍ରୀହରି କୃପାରୁ କଲି ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶ।